Now the next concept will be when the new partner brings his or her share of goodwill in cash and half or some portion of the goodwill amount is withdrawn by the old partners. Idu second condition alli B. So now first condition alli yen madidvi hosa partner tandantaha goodwill anna business alliye retain ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. That is the case 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ goodwill will be withdrawn by the old partner. ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. We'll go with the next illustration. Anil and Sunil are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st/3/2016 was as follows. ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ liabilities ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, assets ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now condition ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, on 1/4/2016 they admitted Vimal for 1/4 share in future profits under the following condition. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. What is the first one? He should bring cash for capital rupees 40,000 and 30,000 for goodwill. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು 40,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂಡ್ 30,000 rupees ಗುಡ್ವಿಲ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, half of the goodwill amount will be withdrawn by the old partner. This condition ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, half of the goodwill will be withdrawn by the old partner. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್, ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The next one, buildings are revalued at 66,000 and make a provision for legal charges rupees 700. A stock and motor car will be depreciated by 10% each. And the last one, provision for doubtful debts at 5% on debtors we have to create. So they told us to prepare partners capital revaluation account, partners capital account and new balance sheet. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ asset and the liabilities will be specified under revaluation account. The changes, increase or decrease, will be specified and only that is asset and liabilities will be specified. Second, increase in asset will be specified in the credit side. Decrease in asset will be specified on the debit side. Increase in liabilities will be specified on the debit side. Decrease in liabilities will be specified on the credit side of revaluation account. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. So can we move on to the revaluation account? ಮಾಡಬಹುದಾ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ನಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay, fine. Okay, then we'll prepare revaluation account. So draw revaluation format. Yes, revaluation account. This is credit side and this is debit side. Particulars, amount, particulars, amount. Okay, now first ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, on 1/4/2016 they admitted Vimal for 1/4 share on the following conditions. The first one, he should bring cash for rupees 40,000 and 30,000 for capital goodwill ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಸ್,
ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು? ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ? ನೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Now next comes with the buildings are revalued at rupees 66,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಎಸ್, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 66,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 56,000 rupees ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 66,000 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? ಏನಾಗಿದೆ? 56,000 ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ 66,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. So we have to write because buildings ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು 56,000 ಇತ್ತು, ಈಗ 66,000 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 10,000 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊದಲು 56 ಇತ್ತು, ಈಗ 66,000 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ? ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಹಣವನ್ನ ತೆಗ್ದಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಮೇ ಬಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನ ತೆಗ್ದಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಹಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 700 rupees ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, 700 ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೆ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? What is the next one? They were saying stock and motor car be depreciated by 10%. ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್? What do you mean by depreciate? It is nothing but reduction in the value of an asset. Depreciate ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರದು ಎರಡು? ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. We have to take 10% ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಟು ಸ್ಟಾಕ್. Now, what is the value of stock? We know the value of stock is 32,000, right? 32,000. 32,000 ಇನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 10% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 3,200 rupees ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೈನ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಮೋಟರ್ ಕಾರ್. What is the value of motor car? Yes, 10,000 is the value of motor car. I'm writing here 10,000 into again 10%. 10 by 100. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1,000 rupees ಬರ್ತದೆ. So I have written both. So ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಆಯ್ತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಾಯ್ತು. Legal charges, this is nothing but the liability. Then stock and
ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ದು ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಅಟ್ 5% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಟರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್? ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್. ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 30,000 into how much? 5%, 5/100. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1,500 rupees ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಎಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ 66,000. ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದು 56, ಈಗ 66 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 10,000 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 700 rupees ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10% ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 3,200 and 1,000 rupees. And the last one is provision for doubtful debt. ಡೆಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ 5% ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,500 rupees ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to take the total. Okay, partners capital account ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 10,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್. ನಾವು 10,000 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, -700, -3,200, -1,000, -1,500 ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 3,600 rupees ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ 3,600 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3,600 ಅನ್ನ ನಾವು, ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು 3,600 rupees ಅನ್ನ? ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲ್, ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಈ 3,600 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ? 2:1 ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2:1. ಸೊ ಅನಿಲಿಗೆ 2 ಅಂಡ್ ಸುನಿಲಿಗೆ 1 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ 2/3 ಅಂಡ್ 1/3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಅನಿಲ್ ಇದು ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 2,400. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಇದು ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 1,200 rupees. ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,000 rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 10,000. ಈ 10,000 ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 700, 3,200, 1,000 ಮತ್ತೆ 1,500 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 3,600 rupees. ಈ 3,600 ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನಿಲಿಗೆ 3,600 into 2/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ರೇಷಿಯೋ 2 ಇದೆ. ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2:1, 2/3. ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಇದು ಶೇರ್ 1/3. he will get 1,200 rupees. hope you people are clear with revaluation account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ revaluation account? so I have written here. so quickly ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್? ಎಸ್, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಅನಿಲ್, ಸುನಿಲ್, ವಿಮಲ್. ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು, ಅನಿಲ್, ಸುನಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಮಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. Okay, what is the first entry? ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು first? So this is credit side and this is debit side. What is the first entry? Very good. We have to write by balance brought down. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ by balance brought down ಇದು information? ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? First information ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? So we have to check the old balance. Very good. We have to check the old balance sheet ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಇದು 60,000 and ಸುನಿಲ್ ಇದು 50,000 rupees ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಅನಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 60,000 and for ಸುನಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50,000. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? Okay, we can write revaluation account or reserve fund. We'll write revaluation first. Okay. By revaluation account. So ಎಷ್ಟಿದೆ revaluation ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ನಮಗೆ? ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 2,400 ಮತ್ತೆ 1,200 rupees, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅಗೇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,400 and 1,200 rupees. ಇಬ್ಬರ ಹಣವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್? 9,000 rupees ಇದೆ. ಇದನ್ನ 2/3 and 1/3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅನಿಲಿಗೆ 9,000 into 2/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how much will get? Will get 6,000 rupees. Very good. Then if you take 9,000 into 1/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುನಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 3,000 rupees ಸಿಗ್ತದೆ. So I will write here 9,000 into 2/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6,000 and one more 9,000 into 1/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,000 rupees. So ಇಬ್ಬರದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಶೇರ್, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು, ಐ ಮೀನ್ ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್? ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಬೈ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 30,000. ಸೊ 30,000, ಈ 30,000 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ 2/3 and again 30,000 into 1/3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 20,000 and 10,000 rupees ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅನಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 20,000 rupees and ಸುನಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 10,000 rupees ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ 30,000 ಇತ್ತು, ಈ 30,000 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಹಣವನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು? ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್.
Have they specified the entire amount? ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾನ್. ಎಸ್, ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 30 ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15,000 rupees. ಹೌದಾ? 30 ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15,000 rupees. ಈ ತರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. 15,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 2/3 ಇಷ್ಟು 1/3 ಕೊಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್. 20 ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10,000 rupees ಅನಿಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 rupees. ಇದರ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 5,000 rupees. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 30 ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. You will get the same amount, or you take directly here. ಅನಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 20,000 rupees. 20,000 ಇದು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And Sunil has taken 10,000 rupees. ಅದರ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,000 rupees ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. You can do it in any ways. Either you can take 30 ಹಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ half of the goodwill is withdrawn. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. Now you have to check whether the full amount is withdrawn or half of the amount is withdrawn. In this condition, they said half of the goodwill amount is withdrawn. So we are taking 30 half. 30,000 ಇದು half ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ will get 15,000 rupees. ಆ 15,000 ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲಿಗೆ ಅವನ ಶೇರ್ 2/3 ಶೇರ್ 1/3 ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. Or you can consider here, for Anil we had given 20,000 goodwill amount. In this he is withdrawing half of the amount. 20 divided by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000. And for Sunil we had given 10,000 rupees goodwill. In that half is nothing but 5,000 rupees. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Am I clear? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Now ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತನ್ನಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? 40,000 rupees ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 40,000 rupees. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಮುಗ್ದಿದೆ. ನೌ ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಲ್? Yes, very good. 88,400. 88,400 is the total of Anil. Yes. What about Sunil? Very good. 64,200. 64,200, and this is 40,000. Now we have to consider ಏನಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ? To balance carry down. 88,400 minus 10,000. How much you will get? Yes, very good. 78,400 and 64,200 minus 5,000. How much you will get? Yes, very good, Pooja. 59,200, and this is nothing but 40,000 rupees. So total is 88,400, 64,200 and 40,000 rupees. ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು? 78,400, 59,200 and this is 40,000 rupees. ಈ ಹಣವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Am I clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ 60,000 ಮತ್ತೆ 50,000 rupees ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2400 ಮತ್ತೆ 1200 ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 6000 ಮತ್ತೆ 3000 rupees. 9000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60,000 rupees ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 30,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ half of the goodwill was withdrawn by the old partner. So half of the amount 20,000 idu half anta helidre 10,000, 10,000 idu half anta helidre 5,000, or you can take 30,000 idu half anta helidre divided by 2 ಮಾಡಿ 15,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ 15,000 ನ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. So now you have to take the total of Anil. You will get 88,400. ಅದರಿಂದ minus 10,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 78,400. For Sunil's total it is 64,200. ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 withdraw ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 59,200 will be remaining. Okay. Next Vimal ತಂದಿರೋದು 40,000 rupees ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Am I clear? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. No. Okay. Quickly I'll go with the partner. This one cash account will prepare. Okay. Cash account on the prepare ಮಾಡಿ stop ಮಾಡ್ತೇನೆ. Then you can try for balance sheet. Balance sheet ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ try ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ next class ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. Okay. Now we have to prepare cash account. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay. So we can prepare cash account. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು. ಸೊ we have to write in the debit side of cash account. I will write here to balance brought down. ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,000 rupees ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4,000 ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ವಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ವಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 40,000 rupees and not 4 lakh, 40,000 rupees. And second one, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಂತಹ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ 30,000 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ. ನೌ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆನಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬೈ ಅನಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಸುನಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 10,000 ಮತ್ತೆ 5,000 ಅನ್ನ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 10,000 rupees ಅನಿಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 5,000 rupees ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4,000 ಪ್ಲಸ್ 40,000 and 30,000 74,000 ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. 74,000. ಓಕೆ. 74,000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 15,000 ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹಣ? 59,000 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 74,000. ನೀವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 59,000 rupees ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಕೂಡ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 59,000 rupees ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ 59,000 ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ವಿಮಲ್ ತಂದಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ 30,000 ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಿರುವಂತ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 15,000 rupees ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10,000 ನಾವು ಅನಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, 5,000 ನಾವು ಸುನಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ 74,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Since the old partner has withdrawn 15,000 rupees, the remaining balance is only 59,000. This amount will show in the new balance sheet. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 4 minutes ಲೆಫ್ಟ್. ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?